गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित् क्षराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धु त्वं च देवता संसार प्रीतिभंगाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मन्नाथा श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलाम्नाय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्ता सकलाभीष्टदायकम्। निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत सुदर्शनं रहस्ययो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम्। ओम नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सर्वदेवता वशीकराय सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वमन्त्रक्षेदनाय त्रैलोक्यं वशमानाय स्वाहा। ओम अस्य श्री गुरुगीतमाला मंत्रस्य भगवान श्री सदाशिव ऋषिः विराट गायत्री छन्दः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सहस्शक्तिः सोहम कीलकं मम श्री निज गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यार्थे जपे विनियोगः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तुभ्यो वंश ऋषुभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। ओंकारपीठ सिद्धांतं ब्रह्म विद्योपदेशिकं श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णं च अर्जुनं संयुक्त उद्धवं च सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः सहजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजे। अंबिका शिव योगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगल गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्य दीक्षितं कंबालूरि अपब्रह्मं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगिनः पील्काण लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वासिष्ठ सिद्धांतं पूर्णबोधोपदेशिकं वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमुल रामयार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। क्षराक्षरमतीतं च अचल पूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुलयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीप मध्यमं ओंकारपीठ पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरमुकु जय। जय श्री वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुलयारुలకు जय। जय श्री इंदुगल गुरुभक्त मंडली की जय। जय गुरु।
మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మేలుకో సాంఖ్యమందున తెల్లవారెను సాక్షి బుట్టెను తారకంబున సర్వదిశల మనస్కమాయను సమయజేయుటకు సరగునను బయలుండజూపుటకు దేవా మెలుకో మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో కోర్కె పక్షులు గూడు విడచెను మూర్ఖమను చీకట్లు దొలగెను మర్కటంబగు మనసు నిద్దురమమ్ము మేల్కొలుప తర్కంబు జూడని తత్వమిరిగింప దేవా మెలుకో మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో దేహి కారణమైన విత్తగు దేహమే కార్యంబు వృక్షము దేహమను వృక్షంబు నందా దేహి విత్తనుచు దేహి దేహపు మోహమణగింపం దేవా మెలుకో మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో దేహి కారణమైన విత్తగు దేహమే కార్యంబు వృక్షము దేహమను వృక్షంబు నందు దేహి విత్తనుచు దేహి దేహపు మోహమణగింపం దేవా మెలుకో దృక్కుయను జీవాత్ముడుండిన దృశ్యమను జగమంతగల్గెను దృశ్యమను దేహంబు గల్గిన దృక్కుతానుండు దృక్కు దృశ్యపు చిక్కు దొలగింపన్ దేవా మెలుకో ఎరుక జన్మం వెపుడు గల్గెను మరుపు మరణం బపుడే గల్గును ఎరుక మరుపుల జనన మరణములెల్ల కల్లనుచున్ పరబ్రహ్మమునకివి పట్టవని దెల్పన్ దేవా మెలుకో మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో మేలుగా సుస్థిర పదంబును జాలితో చూపించి శిష్యుల లీల కళలను బాపగా శుభకాలమాయను మేలుకో మేలుకొని ఆ మేల్కలో మమ్మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో పొంకముగ కృష్ణాపురంబున శంకలన్నియు తీర్చు గురువర వెంకటాచలమయ్య నిల్చెను వేట్క మిముదూడ సంకటంబులు బాపుమని వేడా దేవా మెలుకో మేలుకో శ్రీ పుల్లయార్య మేలుకో శ్రీ పూజనీయ మేలుకో శ్రీ అచల దేశిక మేలుకోవయ్యా దేవా మెలుకో బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్ की జై గురు పరంపరముకు జై
జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు. జై గురు. జై గురు. జై గురు. అందరికీ జై గురు. కాబట్టి దేహం ప్రాణం అపీంద్రియాన్యపి చలాం అంటే ఇంద్రియాలు కదులుతున్నాయంటే దేనివల్ల కదులుతున్నాయి అంటే ప్రాణశక్తి ప్రభావం వలనే ఇంద్రియాలు కదులుతున్నాయి. ప్రాణశక్తి ఉన్నంతసేపే ఇంద్రియాలు కదులుతాయి. ఆ ప్రాణశక్తి విరమించింది అనుకో ఏమయ్యారు? ఇప్పుడు ఏమయ్యాయంటే ఇవన్నీ లేకుండా పోయినాయి. ఎక్కడికి పోయిందంటే ఎక్కడికి పోయాయంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అక్కడికి పోయాయి. ప్రాణశక్తి లేకుండా కేవలం శరీరం మిగులుతుంది. శరీరంలో ఏ చైతన్యం పుట్టినప్పుడు ప్రవేశించి అప్పటి నుంచి కొనసాగుతూ వచ్చిందో అది పోయింది. ఇంకా ఆ చైతన్య శక్తి దాంట్లో ప్రాణము రెండు లేవు. రెండు లేనప్పుడు దేహం ఏమైపోయిందంటే ఏమి శరీరంలో కదలికలు లేవు, మాట్లాడేటివి లేవు, కదలేటివి. శరీరం కేవలం మాట్లాడేదే కాదు, దాంట్లో ఉండే చలనాలు ఏమీ లేవు. దేహం ప్రాణం అపీంద్రియాన్యపి చలాం. ఆ ప్రాణం కదులుతున్నంతసేపు ఇంద్రియాలన్నీ కదులుతున్నట్లు కనపడుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి గాఢ నిద్రావస్థలో కూడా ప్రాణ కదలికలు ఉన్నాయి. గాఢ నిద్రావస్థలో మిగతా శరీరంలో బాహ్యంగా కనపడేటువంటి ఇంద్రియాలు పనిచేయకపోయినప్పటికీ లోపల ప్రాణేంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. గాలి పీల్చుకుంటున్నాయి. ఆ గాలి పీల్చుకున్న తర్వాత శరీరంలో ఏ ఏ భాగాలకు ఏమేం పోవాలో ఆ గాలి ద్వారా ఆక్సిజన్ అందుతోంది, రక్త ప్రసారం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. లేకపోతే ఆగిపోతే ఎక్కడక్కడ ఇదైపోతాయి. కాబట్టి ప్రాణచర్యలో అప్పుడు కూడా గాఢ నిద్రావస్థలో కూడా ప్రాణావయవాలు పనిచేస్తున్నాయి. నీలో ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ప్రియ మోద ప్రమోదాలను పొందుతున్నాయి. భౌతికమైనటువంటి జాగ్రత్త అవస్థను విశ్లేషించి చూసుకొని మెలకువలో కదులుతున్న వాటిని చూసుకొని గాఢ నిద్రలో కదలడం లేదంటున్నావు. నిజానికి ఏమవుతుందంటే జాగ్రత్త అవస్థలో అన్నీ కదులుతూ ఉండగా దాంట్లో ఏం జరుగుతోంది అన్నిటినీ చూడడం జరుగుతోంది. దానిని బట్టి నువ్వు ప్రవర్తించడం జరుగుతోంది. దాంట్లో ఇష్టాయిష్టాలు, ప్రియంమోదాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి జాగ్రత్త అవస్థలో. అన్నీ కదులుతున్నాయి. కదులుతుండడం కాక అనుభవానికి వస్తున్నాయి. ఆ అనుభవానికి వచ్చిన దాంతో తాదాత్మ్యం చెంది దాంతో ప్రియము, మోదము, ఇష్టమైనవి, ఇష్టం లేనివి వాటన్నింటినీ కూడా గుర్తించగలుగుతున్నావు. వాటన్నింటినీ పొందుతున్నావు. నీ భావనలో ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, దుఃఖాన్ని వీటన్నింటినీ పొందుతున్నావు జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు దానితో తాదాత్మ్యం చెందడం వల్ల. గాఢ నిద్రలో ఏం చేస్తున్నావు? వాటిని చూసుకొని గాఢ నిద్రలో ఇవేవి లేవు కాబట్టి అవి లేవు. ప్రేము, మోదము, అప్రియము ఏముంది? చైతన్యం విరమించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లుగా ఉంది. ప్రాణం ఒకటి గాలి ఆడుతోంది కాబట్టి ప్రాణం ఉంది, గాలి ఆడుతోంది. కానీ ఏది దేన్ని నువ్వు భావంలోకి తీసుకొని అనుభవించడం ద్వారా, అనుభూతి చెందడం ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రియము, మోదం అనేటువంటి ఇష్టము, అయిష్టము, దుఃఖము, సంతోషం లాంటి అవన్నీ కదలడం లేదు. అప్పుడు కదలడం లేదు అంటున్నావు కానీ అది సాపేక్ష పద్ధతి, అది అసంబద్ధం. నిరపేక్ష పద్ధతిగా చూస్తే కారణ శరీరంలో కూడా కదలికలు ఉన్నాయి. కారణ శరీరంలో కూడా కదలికలు ఉన్నాయి. ఏవి ఉన్నాయి? కారణ శరీరంలో కూడా కారణ ప్రపంచం ఉంది. చైతన్యం విరమించబడినప్పటికీ సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉంది. అక్కడ మళ్ళీ మెలకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నిన్నటిదాకా నువ్వు చేసినటువంటి వ్యవహారాలన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి కదా దాంట్లోనే. అక్కడ వ్యవహారం జరుగుతోంది. అక్కడ నీవు ప్రాజ్ఞుడుగా
ప్రాజ్ఞుడిగా వ్యవహరిస్తున్నావు, ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా వ్యవహరిస్తున్నావు. అక్కడ నీ ప్రజ్ఞ ఉంది, సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉంది, కారణ శరీరం ఉంది. మేల్కుంటానే మళ్ళీ కార్యరూపం ధరించినటువంటి శరీరంలోకి వస్తుంది మెలకువ జరిగి. అక్కడేమో ఈ ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా వ్యవహరిస్తున్నావు. అక్కడ ప్రియామోదాలతో కూడిన వ్యవహారం ఉంది, కానీ అది మహాకారణ స్థితికి చేరినటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకున్నవారు బోధించారు. మహాకారణంగా ఉండే మూడవస్థలను గుర్తించే ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలోకి చేరుకునే స్థితిలో ఉండి ఎవరైతే గుర్తించారో అక్కడి నుంచి ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ రెండు స్థితులుగా ఉన్నటువంటి మూడవస్థల్ని దాటినటువంటి స్థితి ఇక్కడ జీవునికి, అక్కడ ఈశ్వరునికి మూడవస్థలు దాటినటువంటి స్థితి ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ. జీవునికి ప్రత్యేగాత్మ స్థితి, అక్కడ పరమాత్మ స్థితిని ఎవరైతే గుర్తించి ఆ స్థితిలో తెలుసుకుంటారో ఆ స్థితిలో నుంచి ఈ మూడవస్థల్ని దాటిన స్థితిని తెలుసుకునే స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ ఈ కారణదేహంలో నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు కూడా సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రజ్ఞ అయితే ఉందో అప్పుడు ప్రాజ్ఞుడిగా ఉండి అక్కడ కూడా ఉంది, వ్యవహారం అనేది ఉంది. శరీరం కదలకపోయినప్పటికీ ప్రాణ వ్యవహారము ఉంది, మిగతా వ్యవహారాలకు సాక్షిత్వంగా ఉంది అక్కడ. కాబట్టి దేహము ప్రాణము చలాం ఈ కారణ శరీరంలో కూడా కదలికలు ఉన్నాయి. ప్రియమోద ప్రమోదాలు నీ కారణ శరీరంలో అత్యంత సూక్ష్మ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి, అత్యంత సూక్ష్మ స్థాయిలో ఉన్నాయి. బాహ్యంగా ప్రకటించబడేటువంటి స్థితిలోకి రావు. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము, ఆ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన స్థితిలో సాక్షిత్వ స్థితిలో అట్లాగే ఉన్నదాన్ని నిద్రాసుఖంగా అభివర్ణించుకుంటున్నాము. అది నిద్ర, హాయిగా నిద్రపోయినాము అనేది ఎప్పుడు తెలవాలి? హాయిగా నిద్రపోయిన సంగతి కూడా నిద్రలో అయితే తెలియదు, జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చిన తర్వాతనే చెప్పాల్సిందే. నిద్ర హాయిగా పట్టింది, లేదంటే కలతగా పట్టింది, కళలు వచ్చాయి, మళ్ళీ మెలకువలు వచ్చినాయి మధ్యలో, ఇవన్నీ అవన్నీ ఎప్పుడు విశ్లేషించి చెప్పగలుగుతున్నామంటే జాగ్రత్త అవస్థలోనే చెప్పగలుగుతున్నాం. ఈ నిద్రాసుఖం కూడా ఒక విషయ సుఖమే. ఇది మళ్ళా ఒకవేళ పరిశీలించి మనం గనక దాన్ని విశ్లేషణ చేస్తే చూడండి, విద్యాసుఖం నిద్రాసుఖం అనేది కూడా చైతన్యం లేకపోయినప్పటికీ అది ఒక విషయ సుఖమే. ఎందుకంటే ఈ విషయాలతో కూడినటువంటి శరీరం అంతాను పనిచేసినటువంటి శరీరము అంటే శారీరకంగా మామూలుగా పనిచేయడమే, బయట బాహ్యంగా పనిచేయడం కాక మెలకువలో ఏదైతే గుర్తిరిగే చైతన్యం ఉందో మనసు అది కూడా పనిచేస్తుంది కదా, అది ఊరికే ఉండకుండా అది పనిచేసి ఆలోచన చేసి నీకు మాటలను అందించి నువ్వు వ్యవహరించేటువంటి సంకల్పాలను అందించి అవన్నీ అక్కడ మనసు చేస్తోంది జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఆ విషయ సుఖం దీంట్లో నుంచి ఏవైతే అలసిపోయినటువంటి శరీరంగాను మనసుగాను ఉన్నదో రెండు విరమించబడినటువంటి, రెండు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంగా ఉంది అది. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తున్నాయి, విరమించబడినాయి, చైతన్యం లేదు, నిద్ర గాఢ నిద్రావస్థలో ఉంది అని అన్నప్పటికీ కూడా సుఖాన్ని పొందుతున్నాయి అవి కూడా. అది కూడా ఓ రకమైన విషయ సుఖమే, నిద్రాసుఖం కూడా. ఒక ఇంద్రియంతో ఒక విషయాన్ని శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాత్మకంగా భౌతికంగా అనుభవిస్తే ఏ సుఖం కలుగుతుందో ఆ సుఖం అంతా కూడా ఈ ప్రియమోద ప్రమోదముల యొక్క లవలేశమే. ఒక ఇంద్రియంతో శరీరంలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వాటితో ఏదైనా ఏ విషయాన్నైనా శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధాత్మకంగా భౌతికంగా అనుభవిస్తే, శబ్దం ద్వారా వినడం, స్పర్శ ద్వారా ఆ స్పర్శ తెలుసుకోవడం, అది ఏ రకమైన స్పర్శ, తాకడం, గాలికి వచ్చి శరీరానికి తగిలినా, లేదంటే ఒక కరచాలనం చేస్తాం, లేకపోతే ఓ ఆలింగనం, లేకపోతే ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి స్పర్శ శరీరానికి తగిలినప్పటికీ ఆ స్పర్శను గుర్తిస్తోంది.
ఆ స్పర్శ ద్వారా పొందుతుంది. ఆ స్పర్శ ద్వారా ఆనందం ఏమిటి అంటే స్పర్శ సుఖం అనేది ఒకటి ఉంది కదా. శబ్దం ద్వారా ఆనందం ఏమిటంటే ఓ సంగీతాన్ని వింటున్నావు, ఏదైనా ఆనందంగా ఉన్నట్టుగా వినుకుంటూ దాంట్లో లీనమై. అట్లాగా రసము ద్రవ పదార్థాలకు సంబంధించింది. నువ్వు నీళ్లు తాగడంగా ఇతరత్రా ఏదైనా సరే స్వీకరించడం నీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని. తర్వాత గంధం అనేదేమో వాసనారూపకంగా ఉన్నటువంటిది. ఇట్లా భౌతికంగా అనుభవిస్తే వీటి ద్వారా ఏ సుఖమైతే కలుగుతుందో ఇంద్రియం ద్వారా కలిగే సుఖం, ఆ సుఖం అంతా కూడా ఈ ప్రియము, మోదము, ప్రమాదము దానిల యొక్క దాంట్లో మిగిలి నువ్వు పొందుతున్నటువంటిదే. ఏదైతే నువ్వు పొందావో వాటితో నీ భావనలోకి చేరి మిగులుతున్నటువంటిది అది. దాని ద్వారా ఏం మిగిలిందంటే ఆ ఆనందం ఏదైతే పొందావో వాటితో అది మిగిలింది మనసులో. ఆ ఆనందమయ కోశం యొక్క లవలేశం వల్లనే ఇంద్రియ సుఖం నీవు అనుభవిస్తున్నావు. ఆ ఆనందమయ కోశం అనేది పనిచేసి ఆనందమయ కోశంలో అది నీకు ఏదైతే మోదం కలిగించిందో, ప్రియం కలిగించిందో, ఆహా ఇది తింటే ఎంతో ఆరోగ్యం రుచిగా ఉందప్ప అనే భావం ఏర్పడింది అనుకో. ఆహా ఈ ఎంతగా చల్లగా ఉంది, ఇది అనుభవిస్తే ఇది అని ఒక మండు టెండలో ఏసీలో కూర్చున్నప్పుడు అనుభవించావే ఎట్లా. అట్లాగే నీ మనసుకు ఏదైనా ఆనందం కలిగించేది బయట ఆహ్లాదంగా తోచింది అనుకో, బయట ఆహ్లాదంగా వినపడింది అనుకో, ఓ సంగీతం లాంటిదో లేకపోతే ఓ దృశ్యమే కనపడింది అనుకో, ఆనందాన్ని కలిగించేది. ఆ ఆనందం కోసం కోసం ఏదైతే పొందిందో దానివల్ల ఏ ఇంద్రియ ఈ దాంట్లో దాని ద్వారా నీ మనసులో ఏది మిగిలిపోతుందో, నీ మనసులో మిగిలిపోతున్నటువంటిదే ఆ ఇంద్రియ సుఖం. ఆ లవలేశంగా నీకు మిగిలిపోతుందే నీలో దానివల్ల పొందినటువంటి ఆనందమయ కోశం ద్వారా పొందినటువంటి భావం. దానివల్లనే నువ్వు ఇంద్రియ సుఖం నీవు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. కాబట్టి ఏ మహాప్రాణం యొక్క కదలిక చేత నీలో ప్రాణ కదలిక ఏర్పడుతుందో అట్టి మహాప్రాణమునందు ఇవన్నీ చేరిపోతున్నాయి. ఏ మహాప్రాణం అనేది ఒకటి కదిలిందో ఆ మహాప్రాణం చేత దాని చేత ఏర్పడిందో ఈ కదలిక, దాంట్లో అన్నీ చేరిపోతున్నాయి. మళ్ళా రై అనే సూర్యశక్తి చేత మహాప్రాణమే సమస్త జీవరాశిని పోషిస్తోంది. సమస్త జీవరాశిలోనూ ఏ వాయువు అయితే జీవరాశులు పీల్చుకుంటున్నాయో వాటిలో పత్రహరితము, వాటిలో ఆకులు కానీ చెట్లు కానీ అవి వదులుతున్నటువంటి గాలి కానీ దాంట్లో ప్రాణవాయువుకు సంబంధించినటువంటి ఆక్సిజన్ కానీ ఇవన్నీ సూర్యుని వల్ల ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. 15 రోజులు తుఫాను పట్టుకొని మొత్తం మబ్బులు వచ్చి సూర్యరశ్మి లేదనుకో, చెట్లు వాటికి సంబంధించినటువంటివన్నీ మార్పులు చెందుతాయి. రోగాలు రావడం, మనుషులకు కూడా మార్పు ఏదో ప్రకృతిలో జరిగినందువల్ల జ్వరాలు రావడం, పడుసులు పట్టడం ఇవన్నీ జరగడానికి కారణమైనదంతా ఆ సూర్యరశ్మి అనేది పడకుండా పోవడం. ఆ సూర్యశక్తి చేత మహాప్రాణం అంతా సమస్త జీవరాశిని పోషిస్తున్న దానికి కారణమైంది కూడా దాంట్లోనే ఉంది. ఈ ప్రాణశక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సూర్యుల్లో ఉన్నటువంటి రమ్ అనే బీజం. మనం ఆ బీజాలు చెప్పుకుంటామే, వాటి వివరణ అంతా ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఈ ప్రాణశక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే సూర్యుల్లో ఉన్నటువంటి రమ్ అనే బీజం అనే రై అనే శక్తి నుంచి వచ్చింది. ఆ శక్తే సర్వజీవరాశి యందు ప్రాణశక్తిగా పనిచేస్తోంది. సర్వజీవరాశుల్లోనూ, జీవులన్నిట్లోనూ, అన్ని రకాల జీవుల్లోనూ పనిచేస్తోంది ప్రాణశక్తిగా. అది మహాప్రాణం అంటే అదే. ఆ మహాప్రాణమే ఆత్మ చైతన్యం. కాబట్టి సూర్యుడు ప్రకాశించడానికి కారణం ఆత్మస్వరూపం. సూర్యుడు ప్రకాశించడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆత్మస్వరూపం. అంటే నీవు జీవుడుగా వ్యష్టిగా నువ్వు ఉండొచ్చు, కానీ సమిష్టిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ కూడా ఆత్మస్వరూపమే. కాబట్టి దాని ప్రకాశించైతే అది ప్రకాశిస్తుంది. అది లేకుండా ఉంటే ఇది ప్రకాశించదు. అది స్వయంగా తనంతట తానుగా
ప్రకాశిస్తుండడానికి కారణం మళ్ళీ ఒక ప్రకాశం ఉంది. ఆత్మ ప్రకాశం చేత శరీరంలో అంతరంగం పనిచేసి మళ్ళీ శరీరంలో వివిధ అవయవాలు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో బ్రహ్మాండంలో పరమాత్మ ప్రకాశం చేత సూర్యునితో సహా సర్వ మిగతా గోళాకారాలన్నీ పనిచేసి ఆ చర్యలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సూర్యుడు ప్రకాశించడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆత్మస్వరూపం. ఈ రకంగా ప్రాణచలనం అనేది అన్ని దేహ చలనాలను శాసిస్తోంది. ప్రాణచలనం లేకపోతే ఈ దేహాలు అనేటువంటి కదలికలు ఇవన్నీ చలనమే లేదు. ఈ దేహము చలాం బుద్ధించ శూన్యం విదుహు, చలాం బుద్ధించ శూన్యం విదుహు. నాయన నేను తెలివి స్వరూపుణ్ణి, నేను జ్ఞాన స్వరూపుణ్ణి, నేను బుద్ధిగత జీవిని అని నీ గురించి నీ విశేషంగా చెప్పుకోవడానికి ఏముంది? అని అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న. అది నాయన నేను తెలివి స్వరూపుణ్ణి, నేను జ్ఞాన స్వరూపుణ్ణి, నేను బుద్ధిగత జీవిని అని నీ గురించి నీవు విశేషంగా చెప్పుకోవాలంటే ఏముంది? ఈ బుద్ధి అంతా ఏమైంది? ఎక్కడి నుంచి ఉత్పన్నమైంది? ఈ బుద్ధి అనేది ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది, ఎక్కడి నుంచి పోతోంది? ఆ చైతన్య మహాసాగరం యొక్క ఒక ప్రతిబింబం, ఒక అణుమాత్రం నీలో బుద్ధిగా పనిచేస్తోంది. ఆ చైతన్యం అనేటువంటిది ఒక మహాసాగరం వంటిది. ఆ మహాసాగరంలో ఓ చిన్న ప్రతిబింబం లాంటిది, ఓ చిన్న అణుమాత్రంగా ఉండేది నీలో బుద్ధిగా పనిచేస్తోంది. ఓ చిన్న అణుమాత్రంగా. ఈ బ్రహ్మాండ సృష్టి యందు ఏ చైతన్యం అయితే వ్యాపకమై పనిచేస్తోందో, ఆ చైతన్యం బ్రహ్మాండమంతా ఏ చైతన్యం అయితే పనిచేస్తోందో అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి దాంట్లో భూమి కదలికలకి, ప్రపంచం కదలికలకి, ఈ గ్రహాలన్నీ కదలికలకి, వాటిలో వ్యాప్తిస్తున్నటువంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటి అగ్ని వాయువుతో సహా వాటన్నిటి చలనాలన్నిటికీ కారణమైంది అది. ఆ ఏ చైతన్యం అయితే ఆ చలనాలన్నిటికీ కారణమై పనిచేస్తోందో, వ్యాపకమై పనిచేస్తోందో అంతటా బ్రహ్మాండం అంతటా, దాంట్లో ఉండేటువంటి అట్టి చైతన్య శక్తిలో నీ మానవ దేహంలో ఒక అణువు అంతే నీ శరీరంలో పనిచేస్తున్నటువంటి చైతన్య శక్తి. బ్రహ్మాండం అంతటా నిండి ఉన్న శక్తిలో ఒక అణుమాత్రంగా ఉన్నటువంటి చైతన్య శక్తి నీ శరీరంలో ప్రవేశించింది. ఆ అణుమాత్ర ప్రభావం చేత నీలో బుద్ధిగల జీవిగా ఆవిర్భవించింది. ఆ చైతన్యమే అది బుద్ధిగల జీవిగా నీలేక ఆ అనుప్రమాణవంత చైతన్యం నీలో ప్రవేశించి నిన్ను బుద్ధిగల జీవిగా ఆవిర్భవింపజేసింది. ఇక మిగతా వాటన్నిటికీ చైతన్యం లేవు. వాటన్నిటికీ చైతన్యం, అన్నిటికీ చైతన్యం ఉన్నప్పటికీ ఆయా జీవులకి ఏమిటంటే తేడా మనిషికి వాటికి. అవన్నీ కూడా వాటికి కూడా చైతన్యం, వాటికి శరీరంలో కూడా అనుమాత్రంగా ఉంది కదా. అవి తిండిని తెలుసుకుంటున్నాయి. వాటి కంటికి కనపడేటువంటి వాటితో చూసుకొని వాటి వరకు అవి తెలుసుకుంటున్నాయి తమకు కలిగేది. మిగతా మానవుడి జీవితంలో బుద్ధి విశ్లేషకుడుగా ఎందుకని ప్రశ్నించుకొని వాటికి మళ్ళీ కారణాలని వెతికి విచారించగలిగేటువంటి తత్వం బుద్ధి విశేషాత్మకంగా ఉన్నటువంటి జీవుల్లో మాత్రమే ఉంది. వీటికి వాటికి అన్నిటికీ అనుమాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ అదే బుద్ధి ఉన్నప్పటికీ వాటికి ఆ విధంగా విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటిది మానవునికి ఉంది. అన్నిటినీ తెలుసుకోగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ మాత్రమైనటువంటిది. ఆ అణువు మాత్రమే అన్నిటికీ అణువంతే చాలా సూక్ష్మ స్థితిలోనే ఉంది అది, ఆ బుద్ధి ప్రజ్ఞ అనేది. అది చైతన్య మహాసాగరం. దానితో పోల్చి చూస్తే నీ బుద్ధి యొక్క ప్రమాణం ఎంత అంటే ఇది వెళ్ళి అందులో కలిస్తే దీనికి ఏమన్నా ఉనికి కూడా లేదు. ఆ మహాప్రపంచంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి చైతన్యంలో అసలు దీన్ని గుర్తించడానికి కూడా వీల్లేదు. దీన్ని చొక్కాని పెట్టి ఇట్లా చొక్క పెట్టి ఇదిగో చొక్క చూపించి ఇగో ఇంత ఉందని చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉండే చైతన్యంలో ఇది ఒక అణుమాత్రకంగా ఉంది. దాంట్లో గుర్తింపు పొందే కూడా
అందులో చూపించే కూడా లేదు. నీ బుద్ధి ప్రమాణం తీసుకెళ్ళి అందులో కలిపితే ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉండే చైతన్యంలో దీనికి ఏమాత్రం ఉనికి లేదు. ఒక వర్ష బిందువు పడి నేను వేరే అందట. ఆ వర్ష బిందువుగా ఉంది అంటే ఆ బిందువు ఒక పుల్లకు వేలాడుతోందనుకో, లేదంటే చెట్టుకు వర్షం పడింటే చెట్టు ఆకులకు ఆఖరిలో ఓ బిందు రూపంలో వేలాడుతుంటుంది. కిందికి పడక పైన ఉండక. అంత చుక్కాటికి తేరొచ్చింటుంది. ఆ బిందువు నేను వేరే అనిందంట. నేను వేరేను అని. ఏం వేరే? సముద్రం లేకుండా వర్షం ఎలా వచ్చింది? పడిండే వర్షం మళ్ళా ఏం చేస్తోంది? కింద పడుతోంది. ఎక్కువ పడితే కాలువలవుతోంది. అవన్నీ మళ్ళీ పోయి చెరువులు, మళ్ళీ అవి పోతే నదులు, ఆ నదులు పోతే సముద్రం. ఆఖరికి చేరుతోంది సముద్రమే. ఈ చుక్క ఆక్కాడుంటే నేను బిందువునని చెబుతోంది. ఆటికి పోయినుంచి నువ్వు ఎక్కడ పోయినావో నీ చుక్క ఏడుందో ఆ బంగాళాఖాతంలో ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తావు? కృష్ణారామ చెరువు మరబారితే అది పోయి చిత్రావతిలో కలిసి, అది పోయి పెనలో కలిసి, అది పోయి బంగాళాఖాతంలో కలిసింది లాస్ట్కు. ఆటికి పోయి చూపి అంటే ఈ బిందువు ఏడుందాడా? దీని ఉనికే లేదు. మహాసముద్రం లేకపోయిన తర్వాత దీనికి ఉనికే లేదు. అట్లా నేను వేరే అందట అది. ఆ బిందువు వేరే అంటే మళ్ళీ ఏమైంది? సముద్రం చేరింది, మళ్ళా అది వేరే. అది దానికి అర్థం ఏమన్నా ఉందా? సముద్రానికి చేరిన తర్వాత ఎక్కడ పోయినా నీ గుర్తింపు అనేది అక్కడ పోదు. దాంట్లో సమూహంలో ఉండే చైతన్యంలో అత్యంత పరమాణువుగా ఉండే సూక్ష్మ స్థితి నీది. ఆ మహాసముద్రం లాంటి దాంట్లో ఒక బిందువుకి ఎంత ఉందో ఈ మహాప్రపంచంగా ఉండే బ్రహ్మాండంలో నీకున్నటువంటి సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నీ చైతన్యం ఎంత అంటే ఆ పరమాణు స్థితి. దాంట్లో ఏమాత్రం చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటి స్థితి. కాబట్టి ఏ శూన్యం నుండి అయితే ఈ సర్వము ఉత్పన్నమవుతున్నదో మరలా ఆ సర్వము శూన్యంలోకే చేరుకుంటోంది. ఈ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యి మళ్ళా ఎక్కడ ఆవిరయి మళ్ళీ ఆ పైన ఆవిరిపోయి మేఘాలుగా జతలు కట్టి మళ్ళా కురిసిన తర్వాత బిందువులు అనేకం చేరి ప్రవాహమై మళ్ళీ చెరువులు నదులు అయిపోయి లాస్ట్కు సముద్రంలోకి ఎక్కడ కలుస్తుందో సేమ్ ఇదే ప్రక్రియ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంది. కాబట్టి బ్రహ్మాండం అనేది కూడా ఎక్కడి నుంచి శూన్యం నుంచి అయితే వచ్చిందో సర్వము వచ్చి ఉత్పత్తి స్థితిలయలు కలిగి మళ్ళీ పోతోంది అంటే మళ్ళీ ఆ శూన్యంలోకే పోతుంది. అక్కడి నుంచినే వస్తోంది. శూన్యంగా ఉంది, కేవలం బయలుగా ఉంది. అందులో ఏమీ లేదు. దేనికి కారణం కానటువంటి పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో మూలం లేకనే తోచినటువంటిది ఒకటి వచ్చి సర్వంను తయారు చేసి మళ్ళీ లేకుండా పోతున్నటువంటిది అవుతుంది. మరి ఇలాంటి ఆవిర్భావ తిరోధానంలో ఉన్నవని అంటావేమిటి? ఆవిర్భావము రావంటే పుట్టడము, వ్యక్తమై వ్యాప్తి చెందడము, మళ్ళీ పోవడం అనేటివి ఉన్నాయంటావేంటి? సృష్టి స్థితి లయములే లేవు. ఏకకాలంలో రెండు బోధిస్తున్నాడు. మానవుని యొక్క జనన మరణాలను ఆధారంగా పెట్టుకొని సృష్టి యొక్క స్థితిలయాలను కూడా బోధిస్తూ ఉన్నాడు. నీ గుర్తెరిగే ఎరుక చేత ఇదంతా సంకల్పించినటువంటి దానితో సర్వమును దానితో కల్పించుకొని మళ్ళీ సర్వము దాంట్లోకి లయమవుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఏదైతే నీ బుద్ధి చేత నువ్వు ఇదంతా విశ్లేషి చేస్తున్నావో అది ఉంటే ఉంది. ఇదంతా సృష్టి స్థితి లయములే లేవు. ఏకకాలంలో రెండు బోధిస్తున్నాడు. మానవుని యొక్క జనన మరణాలను ఆధారంగా పెట్టుకొని సృష్టి యొక్క స్థితి లయాలను కూడా దాంతో నువ్వు పుట్టి నువ్వు పెరిగి నువ్వు వ్యవహారం చేసి మళ్ళీ నీది ఎక్కడ పోయినో నీ శరీరంలోది మొదట ఎట్లొచ్చిందో మళ్ళా పోయేటప్పటికి ఏమీ లేదో దాన్నే పట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది కూడా ఎట్లొచ్చిందో శూన్యంగా ఉన్న దాంట్లోకి మూలం లేకనే వచ్చినటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యం నీలోకి వచ్చినట్టుగానే బ్రహ్మాండం లేక అదేవిధంగా చైతన్యం వచ్చి స్థితి కలిగి కొంతకాలం మళ్ళా లయించే సమయం వస్తుంది. అది కూడా దీంట్లో నుంచినే పోల్చుకోమంటున్నాడు బ్రహ్మాండాన్ని కూడా.
శరీరంలో నీకు కలిగేటువంటి స్థితిగతులతో నీ శరీరం మళ్ళీ ఎట్లా పోతుందో అట్లా ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా పోతుంది. బుద్ధించ శూన్యం విదుహు, ఎవరైతే బ్రహ్మనిష్ఠుడై ఉన్నాడో వాడికి బ్రహ్మాండ సృష్టి అంతా ఎలా కనపడుతుంది? లేనిదిగా కనపడుతుంది. ఏ స్థితిలో వెష్టిగా ఉంటే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పారే నీటి బిందువుగా ఉండి నేను నీటి బిందువును, నేను వేరే నీకంటే, వాడొక నీటి బిందువు, ఇంకొక నీటి బిందువుగా వేరువేరుగా దృక్పథం కలిగి వేరువేరు భావాలతో చూస్తే కోటాను కోట్ల ప్రాణాలన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ప్రపంచం అంతా మానవులు వేరే 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఉన్నటువంటివన్నీ స్థావర జంగమాత్మకంగా ఉండేటువంటి చెట్లతో సహా వేరువేరు ప్రాణాలుగా కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అట్లా వేరువేరు దానిని ఇక్కడ పోల్చుకోమని ఎట్లా చెప్తున్నా అంటే, వేరువేరుగా కనపడిందంతా నీవు వెష్టిగా చూసుకున్నంత వరకు నువ్వు. కాబట్టి నువ్వు విచారణ ద్వారా నువ్వు జీవునిగా స్థితిలో నుంచి నిన్ను నీవు విచారణ చేసుకొని నీ స్థితిలో నుంచి బ్రహ్మాండాన్ని విచారణ చేసి సమిష్టి ఎరుకైనటువంటి ఏ బ్రహ్మం సృష్టికి కారణమై ఉన్నదో అది నేను అని నువ్వు బ్రహ్మనిష్ఠుని స్థితికి చేరుకున్నావు అనుకో. అప్పుడు అట్లా బ్రహ్మనిష్ఠుడిగా ఉన్నటువంటి వానికి ఈ బ్రహ్మాండమంత సృష్టి అంతా ఎట్లా కనపడింది? లేనిదిగా కనపడుతుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆడ వేరువేరుగా ఉండే స్థితి లేకుండా నువ్వు ఏ స్థితికి చేరుకున్నావు అంటే, బ్రహ్మాండమంతా విస్తరించినటువంటి చైతన్యంలో నీ పాత్ర ఏమీ లేదు, నువ్వేమీ లేవు, అంతా ఒకటే సమిష్టి చైతన్యంగా ఉంది. అక్కడ బ్రహ్మాండ చైతన్యం దగ్గరికి విచారణ చేసుకుంటూ పోయి వానికి నేనే ఏ ప్రజ్ఞ చేత సర్వమును గుర్తిస్తున్నానో ఆ ప్రజ్ఞ అనేదే సమష్టి చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము అని అక్కడికి విచారించుకొని పోయి బ్రహ్మనిష్ఠుడై ఉన్నటువంటి వారికి మళ్ళీ ఇంక వేరే రకంగా కనబడుతున్నటువంటి జగత్తుగా కనపడుతున్నది, వ్యష్టిగా అనేకంగా కనపడుతున్నది, అంతా లేదు, లేనిది అయిపోయింది. అదంతా లేనిది ఉన్నది ఒక్కటే అనే స్థితిలో కాటికి పోయినాడు. ఇంక లేనిదిగా కనపడుతుంది. ఎందువల్ల కనపడుతుంది అంటే, అనంత సృష్టి ఒక శూన్యం నుంచి ఉద్భవించింది. శూన్యమైనటువంటి స్థితిలో నుంచి అనంత సృష్టి అంతా వచ్చింది. మరలా ఎక్కడికి పోతుందంటే మరలా అదే శూన్యం లేకపోతుంది. మెలకువలో ఉన్నప్పుడు సర్వము గుర్తెరిగేది వచ్చింది, సర్వము అనుభూతి చెందడం, సర్వము వ్యవహరించడం, సర్వము ప్రపంచం అంతా వచ్చింది. పొద్దున్నే మెలకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదంతా ఎక్కడ పోయింది? నిద్ర వచ్చిన తర్వాత గాఢ నిద్రావస్థలో ఏ ప్రపంచాన్ని గురించి నువ్వు తెలుసుకోగలిగిన స్థితి లేదు. ప్రాణేంద్రియాలు పనిచేసి అక్కడ కూడా సూక్ష్మ స్థితిలో అణువుగా ఉన్నటువంటి సాత్యత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ స్థితిలో చైతన్యం ఉన్నప్పటికీ గుర్తిరిగేది లేదు. అట్లా శూన్యం నుంచి బ్రహ్మాండం అంతా శూన్యం నుంచి వచ్చి మళ్ళా శూన్యం లేకే పోతుంది. శూన్యం నుంచి సర్వము వచ్చింది, మళ్ళీ ఆ సర్వము శూన్య స్థితికి చేరింది. మరి ఈ శూన్యం ఉన్నదని చెబుదామా? పోనీ ఆ శూన్యం ఉంది అని చెబుదామా, లేనిదని చెబుదామా? ఆ శూన్యంలోంచి వచ్చింది కదా ఇదంతా, సర్వజగత్తు దాంట్లో ఏర్పడింది కదా. మరి ఇది రావడానికి కారణమైంది ఒకటి ఉంది కదా, శూన్యం అనేది ఉంది కదా. శూన్యం అనేది ఉంటేనే ఆ శూన్యంలోంచి ఇది వచ్చింది. మళ్ళీ ఇది లేకుండా పోయిందంటే శూన్యం లేకపోయింది అని అంటున్నారు. అక్కడి నుంచి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడికి పోయింది. మరి ఉన్నదని చెబుదామా, లేనిదని చెబుదామా? ఆ శూన్యం, ఏ శూన్యం నుంచి ఇదంతా వచ్చిందో అది. కాబట్టి దీనినే బోధిస్తున్న విధానము ఏంటంటే, పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అని పూర్ణ పద్ధతిగా చెబితే, శూన్య పద్ధతిగా చెబితే అప్పుడు ఏమీ లేదు. ఇంకా అంతఃశూన్యం బహిశూన్యం శూన్యకుమివాంబరే, లోపల శూన్యమే, బయట శూన్యమే, అంతటా శూన్యమే. శూన్యమే, ఏమీ లేదు. అది కనపడడానికి కారణమైంది ఏదైతే సంకల్పించిందో అది వ్యక్తమే కానటువంటి అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్నప్పుడు
ఏమీ లేదు. ఈ శూన్యం ఏ దానికైతే అవకాశం ఇచ్చి వ్యక్తం కావడానికి కారణమైన శూన్యంగా ఉన్నది కూడా లేదు. అంతకుముందు అది కూడా లేదు. ఇంక పూర్ణము తప్ప పౌర్ణంగా ఉన్నటువంటి ఒకే ఓ శూన్యం ఉంది. అది పరిపూర్ణంగా బయలుగా ఉంది. దానికి ఎట్టి కదలికలు లేవు. దాంట్లో ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైనటువంటి కార్యరూపం ధరించడానికి కారణమైన కారణ వస్తువులు కూడా దాంట్లో ఏమీ లేవు ఆ బయలులో. కాబట్టి పరబ్రహ్మ నిర్ణయ స్థితిలో ఉన్నవానికి, అంటే ఈ బ్రహ్మనిష్ఠుడుగా ఉండి నేను బ్రహ్మమును, నేనే ఆ ప్రజ్ఞను, నేనే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మకాటి నుంచి నేనే అహం బ్రహ్మస్మి అని, నేనే బ్రహ్మనే, నేనే ఇంకా వేరేది లేదు, ఇంక బ్రహ్మమే ఒక్కటే ఉన్నది, ఆ బ్రహ్మమే సృష్టికి కారణమైనది, ఆ బ్రహ్మమే చైతన్య స్వరూపంలో ఉన్నది, ఆ బ్రహ్మమే ప్రజ్ఞ, అదే సమిష్టి ప్రజ్ఞగా ఉన్నది. ఇట్లా వ్యష్టిగా కాకుండా అనేకంగా ఉన్నటువంటిది ఒక సూక్ష్మ పరమాణు స్థితిలో ఉంది. ఉన్నదంతా ఆ సమిష్టి బ్రహ్మముగా ఉన్నటువంటి సమిష్టి ఎరుక, సమిష్టి ప్రజ్ఞ అనే స్థితిలో నుంచి అది కూడా రహితపరుచుకున్నటువంటి వాడు ఏమి స్థితిలోకి పోయినాడు? బయలు స్థితిలోకి పోయినాడు. అది కూడా రహితపరుచుకున్నవాడు గురువు ద్వారా, గురుమెలకువ ద్వారా ఎవరైతే దాన్ని రహితపరుచుకున్నటువంటి వారు ఉన్నారో అఖండ ఎరుక కూడా లేనటువంటి స్థితిలో బయలు మాత్రమే ఉన్నది. బయలులో మరొక్క దానికి అవకాశమే లేదు. ఆ బయలులో చూడడానికి, చెప్పడానికి, వివరించడానికి, ఇదంతా విశ్లేషించడానికి కూడా నువ్వు లేవు. విశ్లేషించే నీ ప్రజ్ఞ కూడా లేదు అక్కడ. నువ్వు లేవు, ప్రజ్ఞ లేదు. ఏమీ లేనటువంటి రహిత స్థితిలో, శూన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి చేరిపోయావు. పరబ్రహ్మ నిర్ణయ స్థితిలో ఉన్నవాడికి కేవల శూన్య దర్శనమే కనపడుతోందట. పరబ్రహ్మ నిర్ణయంలో ఉన్నటువంటి వానికి ఏమవుతుంది? అంత శూన్య దర్శనమే కనపడుతుంది. ఎప్పుడు శూన్యంగా ఉన్నటువంటిదే, ఎప్పటికీ ఉన్నది. కనపడేదంతా నీ బాహ్యంగా శరీరం ఉంటే నీ శరీరంతో తిరుగుతున్నదంతా లేనిది. ఏ శూన్యంలో నుంచి అది వచ్చిందో ఆ శూన్యంలోకి అది పోయింది. కాబట్టి నీ భావనలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఎట్లా ఉంది? జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఏ శూన్యాన్ని అయితే శూన్యంగా అయిపోయి ఏ కదలికలు, ఏ చైతన్యము లేని విరమణ స్థితిలో ఉన్నావో, గాఢ నిద్రావస్థలో దేన్ని గుర్తిరగకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి, అది జాగ్రత్తావస్థలో వ్యవహారంలో కూడా ఆ విశ్వమే నీకు కనపడట్లేదు. ఆ విశ్వం అనేది కనపడుతున్నటువంటి భావనే నీకు లేదు. అది రహితమైనటువంటి శూన్య స్థితిలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ శూన్య దర్శనమే కనపడుతుంది నీకు కూడా. ఆ విధంగా రహితమైనటువంటి వారికి అంతా దర్శించేది ఏమి ఉండదు. దర్శించేదంతా కనపడినా కూడా దర్శించేదంతా తెర మీద కనపడుతున్న చిత్రం వలె, మనసు అనే తెర మీద కనపడుతున్న చిత్రంగా కనపడుతుంది. ఎప్పటికీ ఉన్నటువంటి శూన్యంగా ఉన్నటువంటి తెర ఖాళీగానే ఉంది. దాంట్లోకి వచ్చినటువంటి మధ్యలో ప్రజ్ఞ చేత గుర్తించబడినటువంటి ఓ కదలికలు కలిగినటువంటి చిత్రం వచ్చి కదలికలు చేసి ఆ కదలికలన్నీ లేకుండా అయిపోతే ఏదైతే ఎట్లా ఉందో ఎట్లా ఉన్నది అట్లాగే తెరలాగా తెల్లటి రూపంలో ఏమీ లేకుండా దాని మీద అట్టే బయలుగా ఉన్నదే బయలుగా ఉంది. ఏమీ లేదు, శూన్యంగా ఉంది. దాంట్లోకి రావడానికి కారణమైనటువంటి అవ్యక్తంలోంచి వ్యక్తం కావడానికి కారణమైన సంకల్పం అనే ఎరుక ఏదైతే వచ్చి సర్వమును కల్పించిందో ఆ కల్పించిందంతా పోయింది ఒక్కసారిగా. గురుమూర్తి చేత నీవు రహితమై నేనే అఖండ ఎరుకగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని నేనే, ఈ అణువుగా ఉన్నటువంటి ఒక్కటొక్కటిగా ఖండాలుగా కనపడినటువంటి చైతన్యము లేనిదే దాంట్లోకి పోయిన తర్వాత అది ఏకంగా ఒక్కటిగా ఉన్నటువంటి స్వరూపంలో బ్రహ్మంగా ఉంటే ఆ చైతన్యం విరమించబడిన తర్వాత ఉన్నటువంటి శూన్యమే ఎప్పటికీ ఉంది. అసలు విశ్వమే కనపట్లేదు. ఇంకా ఆ స్థితిలో అట్లా దర్శనం కలిగినటువంటి వారికి విశ్వమే కనపడలేదు. ఎందుకని? వాడికి ఎందుకని అంటే వాడే లేడు కాబట్టి. నేననేటువంటి గుర్తెరిగే దానితో నేనున్నానని భావన చెందుతున్నటువంటిది ఆ ప్రజ్ఞతో భావన చెందుతూ ఉన్నా. ఆ ప్రజ్ఞ సమిష్టిగా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఖండముగా చేపట్టినటువంటి నా ప్రజ్ఞ, నీ ప్రజ్ఞ, వాని ప్రజ్ఞ, అతని ప్రజ్ఞ, ఇతని ప్రజ్ఞ అనేటువంటి అనేక ప్రజ్ఞలుగా చెప్పబడేది లేవు. ఏకంగా ఉన్నది ఒక్కటే ఉన్నది. ఆ ప్రజ్ఞ రహితమైతే, ఆ సమిష్టిలో ఉన్న ప్రజ్ఞ రహితమైతే ఏమీ లేదు, శూన్యమే ఉన్నది. ఎప్పటికీ దేనికి అవకాశం కల్పించడానికి కారణమైనటువంటి సంకల్పమే లేకుండా రహితమైపోయింది.
కాబట్టి నువ్వు ఉన్నావని నేనున్నానని చెప్పడానికి ఎవడున్నాడు? నువ్వు ఉన్నావని చెప్పడానికి ఎవరున్నారు? నువ్వు కాకుండా ఇంకొకటి ఏదో ఉన్నది అని చెప్పడానికి కూడా ఎవరు లేరు. శూన్యమేమో నాహం అనేదానికి నిదర్శనం. నేను లేను, నాహం. అహం అంటే నేను, నా అంటే లేను, నేనే లేను. పూర్ణము సోహం అనేదానికి నిదర్శనం. ఆ పూర్ణం అనేదానికి నేనేమో ఇది నాహం అంటే నేను లేను, సోహం అంటే ఏదైతే ఉన్నదని తెలియబడుతున్నదో అదే లేదు, అది నిదర్శనం. కోహం అన్నది ప్రశ్న. అది కోహం అంటే ఏంది, మనం ఎవరు, నువ్వెవరు, నేనెవరు, జగత్తేంది అనేది లేదు. అది ఆ ప్రశ్న నేనెవరు అనే దానికి 2 సమాధానాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో సోహం, నాహం, 2 సున్నాలే. ఒకటేమో పూర్ణానికి అదే గుర్తు, శూన్యానికి అదే గుర్తు. ఒకటేమో శూన్యానికి అదే గుర్తు, సంజ్ఞారూపకమైనటువంటి చిహ్నం అది. ఆ శూన్యం అనేది, ఆ సున్నా అనేది ఏంటంటే సంజ్ఞారూప గుర్తుగా ఉంది. ఆ సున్న చూపించి కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే అది గుర్తు పూర్ణంగా సున్నగా ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో ఏమీ లేదు, దానికేమీ వ్యావృత్తి లేదు, సున్నగా ఊరికే ఉంది. వ్యాపకం చెందేటువంటిది లేదు, వ్యాఖ్యానించేది వ్యాఖ్య ఏమీ లేదు, దానికి వ్యాఖ్య లేదు. కాబట్టి మన వాళ్ళు అనంత విశ్వాన్ని అంతటినీ అంతరిక్షంలో నుండి ఫోటోలు తీసినట్టయితే ఎలా కనపడుతుందంట అంటే ఒక జీరో, అండాకృతి కలిగినటువంటి జీరో. ఇప్పుడైతే ఏదో భూమిని తీయగలుగుతున్నారు, పైకి పోయినారనుకో, గగనం లేకపోయినారనుకో, అక్కడి నుంచి కెమెరాను ఎక్కడైతే నీ ఉపగ్రహం తిరుగుతోందో వాటి నుంచి మాత్రమే కిందికి తీయగలదు అది. అప్పుడు భూమి కనపడింది, ఇంకా 4-5 గ్రహాలు, చంద్రుడు కనపడినాడు, ఇంకా కొన్ని గ్రహాలు కనపడినాయి అనుకో. అది దాటి సూర్యస్థితి దాటి ఆ స్థితిని దాటిపోయి ఫోటోలు తీసేయాడుంది. ఏడ పంపించింటే అనంత విశ్వం కల్లా పోతానే ఉంది. 30 ఏళ్ళ నుంచి పైనీర్ అనేది వదిలింటే ఎప్పుడో 1982లో వదిలారు. అది ఒక 18, ఇది ఒక 25, 43 ఏళ్ళు అయింది పోబట్టేది. దానికేం ఇంధనం అక్కర్లే. అక్కడికి పోయిన తర్వాత సూర్యుడితో ఇంధనం ఉత్పత్తి చేసుకొని పోతానే ఉంది, అనంత విశ్వం దాటి ఫోటోలు తీయాలని. దాని పేరు పైనీర్. అమెరికా వాళ్ళు వదిలారు అది 1982లో. ఇంక అక్కడికి పోయి చూస్తే ఏం కనపడాలి, ఏడిది కనపడుతుంది. ఈ విశ్వంగా కనపడేటువంటి ఈ సూర్య చంద్రాదులతో సహా ఒక్కొక్కటి ఇంత పెద్ద ఆకారాలు కలిగినటువంటి ఈ భూమే ఇంత పెద్దది. దీనికి 7 రెట్లు పెద్దగా సూర్యుడు ఉన్నాడు, దానికి అనేక రెట్లు పెద్దగా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికాటికి పోయి తీస్తే అసలు ఫోటోనే రాదు, సూర్యుడు కూడా కనపడ్డు. సూర్యుడు కనపడ్డు, విశ్వమే కనపడదు. కాబట్టి అనంత విశ్వాన్ని అంతటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆటి నుంచి చూస్తే ఏమిటి, అంతరిక్షంలో నుండి ఫోటోలు తీసేటైతే ఎలా కనపడుతుందంటే జీరో. ఏంటి వేరువేరుగా కనపడేటివి ఏంటివి కనపడవు, అంతా ఒక జీరోలాగా అండాకృతిలో ఒకటే గుండ్రంగా ఉన్నటువంటిది ఒక్క విశ్వమే అంతా కూడా జీరోలాగా కనపడుతుంది. హైపర్బోలా, డబుల్ హైపర్బోలా అనేటువంటి 2 ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడారు ఇక్కడ. దాన్ని చూసే ఆ సున్నా, ఆర్యభట్టు అని ఆయన సున్నా అని పెట్టాడు దాన్ని. ఆ సున్నాని కనుక్కున్నది ఎవరు అంటే ఈ ప్రపంచం అంతటా ఇప్పుడు సైన్సు, విజ్ఞానం, మా దేశం అది, మా గొప్ప ఇది అది అంటున్నారు. మొట్టమొదటి సున్నాను, ఆ సున్నా అనే దాన్ని కనిపెట్టింది ఎవరంటే భారతీయులే, ఆర్యభట్ట అని ఆయన. నిజానికి ఆర్యభట్టు అని ఇచ్చినారు, ఈడ భట్టు కాదు, ఆర్యభట్ట. ఆర్యభట్ట ఆయన పేరు. ఆయన దాదాపు 2800 సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాడు భారతదేశంలో. అప్పటికే ఆయన పరికరాలు లేవు, సైన్స్ లేవు, ఏం లేవు. విశ్వం అంతా ఓ సున్నలాగా ఉంది, ఇది తిరుగుతోంది, కదలికల వల్లనే ఏర్పడుతోంది సూర్య రాత్రింబవళ్ళు అనేటివి ఆయన ప్రతిపాదన చేశాడు అప్పటికే. ఇంకా ప్రపంచంలో ఇంత నాగరికత అంత అభివృద్ధి చెందలేదు. ఆయన ఒక ఋషి, ఆర్యభట్ట అని ఆయన. అందుకనే ఆయన పేరే పెట్టారు మనోళ్ళు. మొట్టమొదట మన ఇండియా
శ్రీహరికోటలో ర్యాకెట్ కేంద్రాన్ని తయారు చేసి మొట్టమొదటి వదిలినటువంటి పైన ఆకాశంలోకి మనం పంపినామే మొట్టమొదటి ర్యాకెట్కు ఆయన పేరే పెట్టారు. ఆ ఋషి పేరు భట్రాజా ఆర్యభట్ట. ఆయన ఆర్యభట్ట అంటే భట్రాజులే ఉంటారేమో కదా. కాదు కాదు, ఉత్తర భారతదేశమే నేను, భట్రాజులు కాదు, తెలుగోళ్ళు కాదు, ఉత్తర భారతీయుడైనటువంటి ఋషి ఆయన. 2700 సంవత్సరాల అవతలివాడు. ఆయన పేరు పెట్టారు మొట్టమొదటిది. మళ్ళా ఆ తరువాత రెండోటి వదిలారు కదా. ఆయన ఏమో ఈ ఖగోళ శాస్త్రం మీద, లెక్కల మీద, ఈ లెక్కలు ఉన్నాయే 1, 2, 3 సున్నాలు, ఈ లెక్కల దానికి సంబంధించినటువంటివన్నీ తయారు చేసినటువంటి ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన పేరు భాస్కరుడు. ఆయనకి మళ్ళా రెండో పేరు ఆయనది పెట్టారు. ఈ లెక్కలన్నిటి వల్లనే దూరాలని లెక్కించగలిగి, ఈ అంతరిక్షంలో పోగలిగే దాంట్లోకి దూరాలని లెక్కించగలిగి దీన్నంతటి నిర్ణయం చేశారు. ఆ కదలికల వలనే ఏ కదలిక ఎప్పుడు జరుగుతుందో, కదలిక జరిగినప్పుడు ఎంత కాలానికి ఇవి జరుగుతాయో ఒక్కొక్కటి అంతరిక్షంలో, ఆ జరిగిన దానివల్ల ఏది దేనికి అడ్డం వస్తుందో, దేనివల్ల ఏ తేదీ నాటికి కరెక్ట్గా సూర్యగ్రహణము, చంద్రగ్రహణము ఇవన్నీ ఏర్పడతాయో అనేది ముందుగానే పంచాంగంలో సూచించగలగడానికి కారణం ఆ లెక్కలే, ఆ భాస్కరుడు అనేది తయారు చేసిన లెక్కలు. అందువల్ల ఆ రెండవ ఉపగ్రహానికి ఏం చేశారు మన భారతీయులు అంటే ఆయన పేరు పెట్టారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కదా, పైనీర్ అంట, ఇట్లా ఏమేమో ఉపగ్రహాలకు పెట్టుకున్నారే ఫారిన్ దేశాల వాళ్ళు. అట్లా మన దేశాల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొదటి ఉపగ్రహాలకు, మొదట పంపిన 2 దారులకు ఈ ఏ మూడులైతే మనకి విజ్ఞానాన్ని అందించారో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టారు. మొదటి దానికి ఆర్యభట్ట అని, రెండో దానికి భాస్కర అని. కాబట్టి ఈ ఆర్యభట్ట 0 పెట్టాడు. మన వాళ్ళే కనుక్కున్నారు ఈ 0ని. అంతా దీని అందే ఉంది అన్నారు. అంతా కూడా దీని అందే. ఆ 0నే విశ్వం, ఆ 0నే సృష్టి, ఆ 0నే సమస్తం అనేదేమో వేదాంత పరంగా మళ్ళా వీళ్ళు అన్వయించుకోండేది మన వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ పూర్ణాన్ని, శూన్యాన్ని కూడా తెలుసుకున్నవాడై ఎవరైతే ఉన్నారో ఇదే బుద్ధిని ఉపయోగించి బుద్ధించ శూన్యం విదుహు. ఇప్పుడు మనం ఏ భేదాలు చెప్తున్నాము? ఎవరైతే ఈ పూర్ణాన్ని, శూన్యాన్ని రెండింటినీ కూడా తెలుసుకున్నారో ఈ బుద్ధి చేతనే విచారించి, ఏ శూన్యమైతే మొదట ఉంది ఆ శూన్యంలోకి మళ్ళీ సర్వం అనేది ఎట్లా వస్తుందో అది తెలుసుకున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అదే బుద్ధిని ఉపయోగించి, అదే బుద్ధితోనే బుద్ధించే శూన్యం విదుహు. ఇప్పుడు మనం ఏ భేదాలు చెప్తున్నామంటే పురుషులుగానే పుట్టాలి, స్త్రీగా పుట్టకూడదు, స్త్రీ పురుష భేదం, పుడితే సంపన్నుడుగా పుట్టాలి, దరిద్రుడుగా పుట్టకూడదు, ఈ రకమైనటువంటి భేదాలు, సంపన్నుడు భేదవ అనేటువంటి భేదం. పుడితే ఏ విధంగా పుట్టాలి? విద్యాగంధం అబ్బేటట్టు పుట్టాలి, విద్యాగంధం విజ్ఞానం వచ్చేటట్టు పుట్టాలి. కానీ అది పుడితే వానికి తెలియబడుతుంది. విద్యాగంధం లేని శూన్యుడిగా పుట్టకూడదు. పండితులు పామర్లు భేదం చూపిస్తున్నాం కదా, ఆయన పండితుడు, ఆయన జ్ఞాని, ఆయన తెలివైనటువంటి వాడు. ఆ తెలివైన వాడే ఈ విషయాన్ని సర్వమును కూడా శోధించి వివరించగలుగుతున్నాడు. లేకపోతే వానికి ఏం తెలుస్తుంది? 1,00,000 కోట్లు ఉన్నాయి డబ్బులు, ఈ శూన్యం అనే దాని గురించి కానీ, లేదంటే ఈ సర్వము ఆకాశంలో ఉన్నదాని గురించి కానీ, లేకపోతే ఇంకొకటంతా ఏమేమి విషయంలో జరుగుతుందో ఈ విచారణ అంతా చేయగలిగే స్థితి ఏ అందమైనవనుకో, ఏ బలమైనవనుకో, ఏ డబ్బులు ఉండేవానుకో, లేకపోతే ఏ ఇంకో రకమైనవనికే పోతుందా, తెలుస్తుందా? అట్లా పుడితే అందంగా పుట్టాలి, ధనవంతుడుగా పుట్టాలి, సకల సౌకర్యాలు ఉండాలి. ఈ రకమైనటువంటి వాటిని దాన్నిటి వల్ల ఏం పుడుతుంది? ఏమీ లేదు. ఆ పండితులు పామరులనే భేదం ఎందుకు చూపిస్తారంటే జ్ఞానం ఉన్నవాడు, జ్ఞానం లేనివాడు. కాబట్టి విద్యాగంధం ఉండాలి. పుడితే విద్యాగంధంగా ఉండి చైతన్యం విద్య ద్వారా ఏదైనా తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి స్థితిలోకి రావాలి, కానీ శూన్యుడిగా పుట్టకూడదు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు శూన్యాన్ని ద్వేషిస్తూ వస్తున్నాం.
ఆ లేమిని దేశిస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఒక కాలంలో లేనివాడు గాను ఒక కాలంలో ఉన్నవాడు గాను పుడుతున్నాడు వాడే. ఒక జన్మలో బహుసంతానం చేత బాధించబడితే నాకు అప్పుడు ఈ గోల వద్దు అనుకుంటాడు. ఈశ్వరుడు తదాస్తు అంటాడు. మళ్ళా జన్మలో ఈ గోల భరించలేనటువంటి వాడు సంతానం లేనటువంటి వాడుగా పుడతాడు. ఇంకెంత ప్రయత్నించినా వాడు పొందలేడు. ఈశ్వరుని పని బ్రహ్మగారి పని ఏమీ లేదు. బ్రహ్మమానస పుత్రుడు అడిగినా కూడా ఏం చెప్పాడు? బ్రహ్మమానస పుత్రులు అడిగినా కూడా ఏం చెప్పాడంటే తదాస్తు అన్నాడు. అలాగే మానవుడు కూడా తన ప్రార్థనలన్నిట్లో కూడా ఏవో చెప్పుకుంటాడు, ఏమేమో చెప్పుకుంటాడు. చూసి 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 తదాస్తు అంటాడు. నీ లైఫ్ టైం అంతా నువ్వు అడిగిండేదంతా నీ మొర వినింటే నువ్వు ఏదైతే భావం చెందుతూ ఉన్నావో ఆ రకమైనవి కొన్ని కొన్ని ఒక్కొక్క జన్మల్లో పొందుతూ పోతూ ఉంటావు. ఇక బహుసంతానం ఉన్న వారికి ఎంత కష్టపడాలో అప్పుడు నిరంతరాయంగా నీ మనసులో ఏం మెదులుతుందంటే వచ్చే జన్మలోనైనా ఇంత బరువు లేకుండా ఉండాలి అని అనుకుంటా ఉంటావు. ఇప్పుడు బరువు పడినావు కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడు బరువు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది? అప్పుడు నువ్వు అనుభవించలే కదా. నువ్వు అనుభవించితేనేమో దాన్ని నీలేక అనుభవించుకొని వద్దురా స్వామి ఇది అనే భావన వెలిపిస్తున్నావు. ఓ అమ్మ ఇంతమంది వీళ్ళందరినీ పోషించి చేసి వ్యవహారం చేసి ఏమి తిప్పలు ఇవన్నీ నువ్వు అనుభవించకపోతే కనుక నీ మనసులోకి నీ యొక్క అనుభవంలోకి రాలేదు కాబట్టి ఆహా వాళ్ళంతా కలకలాడుతాను తప్ప చాలా మందిని అందరినీ కానీ ఇవన్నీ చేశాని అనుకుంటా ఉంటావు అంతే. నీకు అది అనుభవంలోకి నీకు లేదు కాబట్టి. బహుసంతానం ఉన్నవానికి తెలుస్తుంది ఎంత కష్టపడాలో. అప్పుడేమో నిరంతరాయంగా నీ మనసులో ఏం వెళ్తుందంటే వచ్చే జన్మలో అయినా ఈ బరువు లేకుండా పుడితే చాలు అనేది మెదులుతూ ఉంటుంది అప్పుడు. కాబట్టి నీ బుద్ధి నిరంతరాయంగా ఎటువైపు తిరిగి పనిచేస్తుంది? నీ బుద్ధి ఈ జనన మరణాల మధ్యలో ఉండే వ్యామోహంలో అవి ఏవైతే వ్యామోహాలు కలుగుతున్నాయో దానితో కూడి పనిచేస్తుంది. బుద్ధి అంతా దానితో కూడి పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఎటువైపు తిప్పాలి? మరి వ్యవహారం లేకొచ్చి మానవుడిగా జన్మించిన తర్వాత లేనివాడిని చూసి ఓ రకం, ఉన్నవాడిని చూసి ఓ రకం, సంపద ఉన్నవాడిని చూసి ఓ రకం, మనుషులు పోయి ఎక్కువ మంది పుట్టినవాడిని చూసి ఓ రకం, గురువు లేనివాడిని చూసి ఓ రకం. కాబట్టి వీటి వైపు కాదు, కనపడేటువంటి ప్రాపంచిక విషయాల వైపు నీకు వ్యామోహాలతో కూడుకున్న వాటికి వ్యామోహం చెంది ఈ శ్లోకంలో బిగినింగ్లో ఏందుంది? ఈ వ్యామోహంతో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ స్థితిని అంతటిని వివరిస్తున్నాడు. ఈ వ్యామోహాలన్నిటితో కూడి పనిచేస్తున్నటువంటి నీ బుద్ధి దాంట్లోకి పోయి దాంతో తాదాత్మ్యం చెంది వ్యవహరిస్తోంది. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు? జనన మరణాల మధ్యలో ఉండే వ్యామోహాలతో కూడి పనిచేస్తుంది. జననం చెందినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు మధ్యలో జరుగుతుండే వాటితో తాదాత్మ్యం చెంది వ్యవహరిస్తోంది. మరి ఎటువైపు తిప్పాలి దీన్ని? ఈ బుద్ధిని ఎటువైపు తిప్పాలి? ప్రపంచంలో జనన మరణాల మధ్యలో జరిగే వ్యవహారాలన్నిట్లేకి కల్పించుకుంటున్నందువల్ల దాంట్లో అది సత్యంగా భావించి దానివైపు ఆ కోరికల వైపు దానివైపు పోతుంది. మరి ఎటువైపు తిప్పాలంటే బుద్ధించ శూన్యం విదుహు. బుద్ధిని శూన్యం వైపు తిప్పడమే సాధన అంతా. శూన్యం వైపుకు తిప్పాలి ఏమీ లేనటువంటి స్థితికి కావడానికి. కాబట్టి బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని అన్నారు. బుద్ధి కర్మలు చేసిన దాన్ని బట్టి కర్మానుసారిణిగా పనిచేస్తుంది. బుద్ధికి స్వయంగా పనిచేసే శక్తి లేదు. బుద్ధి కర్మను అనుసరించి పనిచేస్తుంది. నీవేం చేయాలంటే కర్మకు అతీతంగా ఉండే శూన్యస్థితికి చేరి ఉండు. కర్మకు అతీతంగా ఉండి చేసేటువంటి శూన్యస్థితికి చేరి ఉండు. నువ్వు కర్మలు అనుసరించేటప్పుడు నేను కర్మను అనుసరిస్తున్నాను, నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, నేను ఆ పని చేస్తున్నా, నేను ఇది చేయగలను అది చేయగలను అనేదంతా నీ అహంతో నీకు ఆపాదించుకున్నదే. నువ్వు ఆపాదించుకున్నప్పుడల్లా నీలో కర్త వస్తున్నాడు. నీలో కర్త వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు చేస్తున్న కర్మకు ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా తయారవుతుంది అక్కడ కర్మ యొక్క ఫలితం. కాబట్టి బుద్ధి కర్మానుసారంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి స్వయంగా పనిచేసే శక్తి లేదు. బుద్ధి కర్మను అనుసరించి పనిచేస్తుంది. అప్పుడు నీవేం చేయాలంటే కర్మకు అతీతంగా ఉండేటువంటి శూన్యస్థితికి చేరి ఉండు. శూన్యస్థితి నీ మనసులో భావనలో శూన్యస్థితి రావాలి. అప్పుడు రోజువారీ వ్యవహరించేటివి
వ్యవహరించే పనులన్నీ చేస్తున్నామే కొన్ని అని నిత్యనైమిత్తికంగా చేస్తున్నాము. దానికి ప్రత్యేకంగా సంకల్పించి చేసేటువంటి పనులు కాదు అవి. సంకల్పించి చేస్తున్నటువంటి పనులు కాకుండా చేస్తున్నావు కదా కొన్ని. అట్లనే చేస్తున్నటువంటి వాటన్నిటిలోకి నువ్వు తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉంటే, చేస్తున్న పనుల్లోకి శూన్య స్థితిలో నీ మనసుండి ఆ స్థితిలో ఉండి చేస్తే, ఆ కర్మలు చేస్తున్నటువంటి కర్తగా నువ్వు అక్కడ ఉండకుండా ఉంటే కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని ఆపాదించుకునే అవసరం లేదు. అప్పుడు బుద్ధికి అతీతంగా ఉండే శూన్యాన్ని లక్షించినప్పుడు మాత్రమే కర్మాతీతం అవుతావు. కర్మాతీతం అవుతావు అంటే బుద్ధికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి? ఆ శూన్యాన్ని లక్ష్యం చేసి, ఆ శూన్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి చేస్తే అప్పుడు నువ్వు కర్మాతీతం అవుతావు. బుద్ధితో వ్యవహరించి, బుద్ధితో నిర్ణయించి, బుద్ధితో సంకల్పించి, నువ్వు బుద్ధితో కర్తగా ఉండి కర్మ చేస్తే, కర్త చేసినటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితంగా వచ్చేది నీకు వస్తుంది. నువ్వు కర్మకు అతీతంగా చేయలే. కర్మకు అతీతంగా చేసి, కర్మాతీతం అంటే బుద్ధి దాని మీద సంకల్పించి చేసినటువంటిది కాదు. కర్మాతీతం అవుతావు. విద్ అన్న ధాతువు నుంచి వచ్చింది. విద్ అంటే వేదం, జ్ఞానం. ఇందాక చెప్పినప్పుడు బుద్ధికి అతీతంగా చేయమనేటువంటి ఆ పదంలో విదుహు ఉంది. బుద్ధించ శూన్యం విదుహు అంటే, విదుహు అంటే విద్ అనే ధాతువు నుంచి వచ్చింది. విద్ అంటే వేదం, జ్ఞానం. కాబట్టి సంవిత్ బిందువు నుండి ఉత్పన్నమైంది సృష్టి. ఏ విద్య అయితే, ఏ జ్ఞానం అనేటువంటిది బిందు రూపకంగా అత్యంత సూక్ష్మంగా ఉండే దాంట్లో నుంచి ఏ చైతన్యం అయితే సంకల్పించిందో, వ్యక్తం కావడానికి అవ్యక్తంగా ఉండి, ఆ వ్యక్తం కావడానికి సంకల్పించినటువంటి దాంట్లో నుంచినే ఈ మొత్తం అంతా సృష్టి అంతా కూడా కారణమై, దాంట్లో నుంచి ప్రణవంగా ఉన్నటువంటిది అవ్యక్తంగా ఉన్న శబ్దం ఓంకారమై, దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కటొక్కటిగా మిగిలిన ఏర్పడడానికి, కార్యరూపం ధరించడానికి కారణమైంది. ప్రకృతికి సంబంధించిన తన్మాత్రలు, ఆ తన్మాత్ర రూపంలో నుంచి కార్యరూపం ధరించినటువంటి పంచభూతాత్మకమైనవి, వాటిలో ఏర్పడిన ఆహారం, ప్రాణులు, ఇవన్నీ క్రమపరిణామం చెందినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా సంవిత్ అనేటువంటి బిందువు నుంచి ఉత్పన్నమైంది. ఈ సృష్టి నవావరణ సహితమైంది సంవిత్ బిందువు. ఈ సృష్టి ఆవరణ కాకుండా ఆవరణ సహితమైంది, ఆవరణం లేనిది ఆ సంవిత్ బిందువు. ఆ సంవిత్ బిందువే సర్వసృష్టికి ఆధారభూతంగా ఉంది. ఆవరణం లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి సంవిత్ బిందువుగా ఉంటే అది ఆవరణం కలగడానికి కారణమైంది. అది సర్వసృష్టికి ఆధారభూతంగా ఆ బిందువే ఉంది. నాద బిందు కళల రూపంలో మరి ఆ బిందువునందు కూడా శూన్యం ఉంది. ఆ బిందువులో కూడా శూన్యమే ఉంది, కానీ శూన్యమే అది వ్యక్తమైంది, శూన్యంలోంచినే వ్యక్తమైంది. దీనినే బిందు ఆకాశము. బిందు ఆకాశం అంటే అదే. ఏ సంవిత్ బిందువుగా ఉండి శూన్యంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కలిగిందో, సంకల్పం కలగడానికి ఏ బిందువులో నుంచి వచ్చిందో ఆ బిందువు ఆకాశం అని అంటారు. అనంత సృష్టి అంతా కూడా ఒక బిందువుగా ఉన్నట్లయితే, ఆ బిందువు యొక్క మధ్యస్థానం నందు బిందువు ఆకాశం ఉంది. అనంత సృష్టి అంతా కూడా ఒక బిందువుగా ఉన్నట్లయితే, ఆ బిందువు యొక్క మధ్యస్థానం నందే బిందువు ఆకాశం ఉంది. అక్కడ ఈ బిందు ప్రభావమే లేదు. అక్కడ ఏంది? ఈ బిందువు యొక్క ప్రభావం అక్కడ లేనే లేదు. ఆ బిందువు యొక్క మధ్యస్థానం నందు బిందువు యొక్క ఆకాశం ఉంటే, దాంట్లో ఈ బిందువు యొక్క ప్రభావం లేనే లేదు. దాన్నే మన వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్గా పిలుస్తున్నారు. బ్లాక్ హోల్ అని ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను. అంతకుముందు బ్లాక్ హోల్ అంటే తెలుగులో కృష్ణబిలం. బ్లాక్ హోల్ అంటే అది మొత్తం అంతరిక్షం దాటినటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. అది మొత్తం అంతా ఈ అంతరిక్షంతో కాటి నుంచి కిందికి ఉన్నటువంటి మొత్తం కనబడుతున్నటువంటి మొత్తం విశ్వాన్ని అంతటిని తనలోకి లాగేసుకోగలిగిండే శక్తి కలిగిండేది.
ఆ కృష్ణబిలంగా పిలుస్తున్నాం మనం దాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని. వారు ఆనాడే చెప్పారు, ఈ బిందు స్థాన మధ్యమందు ఆకాశం ఉందని, సమస్త బిందువు అందులోకే సంగ్రహించబడుతోందని, అందులో నుంచినే వ్యక్తమవుతోందని. శ్రీవిద్యలో బోధించారు. ఈ బ్లాక్ హోల్ థియరీ ఆనాడే ప్రతిపాదించారు. ఇది బిందువాకాశ సిద్ధాంతం, ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి సిద్ధాంతం. ఈ బ్లాక్ హోల్ థియరీ అంటే, ఈ బ్లాక్ హోల్ అనే కృష్ణబిలంలో నుంచి సర్వము వ్యక్తమై మళ్ళీ సర్వము ఆ శూన్యం లేకపోతోంది అనేది అప్పుడే ప్రతిపాదించారు. ఈ శూన్య సిద్ధాంతాన్ని, శూన్యాన్ని కనుక్కున్నటువంటి ఆర్యభట్టు కాలంలోనే, ఆర్యభట్ట దాదాపు 2800 ఏళ్ల క్రితమే. అది బిందువాకాశ సిద్ధాంతం, ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి సిద్ధాంతం, ఆ బిందువాకాశ సిద్ధాంతం. జై గురు. ఇంకా అక్కడి నుంచి సమయం దాటిపోయింది, అక్కడి నుంచి రేపు ప్రారంభిద్దాం. మంగళం చెప్పబ్బా. అది ఇక్కడే నీ నాద బిందు కళ ఇడా పింగళ సుషుమ్నలో చూసుకుంటే అది ఆ కృష్ణబిలము, ఆ యొక్క ఆకాశ బిందువు నీలో ఇక్కడే ఏర్పడి తెలియబడుతుంది. సకల దేశములందు సర్వకాలంబుల సకల వస్తువులందు సందులేక సకల చరాచర సాక్షి రహితుడవైన సగుణ నిర్గుణాతీత సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. శ్రీ పుల్లయార్యా మంగళము మంగళము. శ్రీ పూర్ణానంద మంగళము మంగళము. శ్రీధర స్వామికి శిష్యుడై నిలచిన శివరామ దీక్షితుల సేవా చేసి భావ భావాతీత కేవలాత్మం వైన దేవా గురు పీఠము త్రోవ నెరిగిన స్వామి మంగళము మంగళము. సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. కామ క్రోధ మూల కడ తెచ్చి మనమున వేమారు బోట్టంగా వేసారియు స్వామి శ్రీ వేమూల రామ గురువర్యుల ప్రేమతో పూజించి భూమా దిలిపిన స్వామి మంగళము మంగళము. సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. ధరను కృష్ణ పురవరమున వెలసియు కరుణాతో శిష్యులగా వానించి సరియగుణ జల పరిపూర్ణము నెరిగించి మరుపు దిరుపులు బాపు మహనీయ నీకు మంగళము మంగళము. సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. శంకరుడాదిగా సకల దేవతలును పంకముగా నీదు పూజ చేయా వెంకటాచలమయ్య గొంకాక వేడంగా సంకటంబులు బాపు సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. సద్గురు దేవా మంగళము మంగళము. అష్టతనువులాది ఆత్మ పరమాత్మల వేష్టి సమిష్టిల నృష్టి మాపే
స్వస్థమౌ పరిపూర్ణ దృష్టి మా కొసగియు అష్టామదముల బాపు ఆచార్య నీకు మంగళము మంగళము. శ్రీ గురుదేవా మంగళము మంగళము. శ్రీ పరబ్రహ్మ మంగళము మంగళము. జై బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్ కి జై. గురు పరంపరముకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయారులకు జై. జై శ్రీ హిందుగల గురుభక్త మండలికి జై. జై గురు.